बंधु 01 ओडिशा खबर आपण माननकु स्वागत जणाउछि। आज सेप्टेम्बर 3 तारिख बुधवार आसंतु नजर पकाइबा आजिर देश विदेशर मुख्य ताजा खबर गुड़िक कौन रहिछि ता पूर्वरु जणाई देउछि जे जदि आपण एही वीडियो को लाइक करि नाहंती तेबे गोटे लाइक करि दियंतु एवं आपणक बंधु माननक पाखकु शेयर करंतु। कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लेखिबाकू भूलिबे नाही। प्रथम खबर लघुचाप प्रभाव 4 जिल्ला को जारी हेला रेड वार्निंग। लघुचाप प्रभाव रे सारा राज्य रे वर्षा संभावना। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबा परे फल रे सारा राज्य रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। काली पर्यंत 4 जिल्ला को प्रबलरु अति प्रबल वर्षा नहीं रेड वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। देवगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा रेड वार्निंग जारी करा जाइथिबा बेले पुरी, खोर्धा, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, कटक, कोरापुट, नवरंगपुर को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट का टीईटी राय को नहीं तर्जमा करिबे सरकार। सुप्रीम कोर्ट को टीईटी राय को नहीं प्रतिक्रिया देइछंती विद्यालय और गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। से कहिछंती सुप्रीम कोर्ट को टीईटी राय को नहीं राज्य सरकार तर्जमा करिबे। शिक्षकों स्वार्थ भी देखिबार आवश्यकता रहिछि। सबु दिग को विचार करिबा सह शिक्षकों स्वार्थ को गुरुत्व दियाजिब। परवर्ती खबर 4 वर्ष रे ओडिशार रप्तानी 40% रु अधिक ह्रास। परिवर्तित भौगोलिक राजनैतिक परिस्थिति मध्यरे एही सप्ताह रे अमेरिका भारत रु आसुथिबा सामग्री उपरे 50% शुल्क लागू करिबा पूर्वरु मध्य ओडिशार रप्तानी प्रदर्शन निम्नगामी होइछि। किछि वर्ष पूर्वे देशर द्रुततम अभिवृद्धिशील रप्तानी केन्द्र मध्यरे थिबा एही राज्य 2021 रु 22 रे 17 बिलियन डॉलर रु 2024-25 रे मात्र 10 बिलियन डॉलर को पठा जाइछि, जहा 4 वर्ष मध्यरे 40% रु अधिक ह्रास पाइछि। नजर पकांतु परवर्ती खबर उपरे। गोपबंधु सांबादिक स्वास्थ्य बीमा योजनार आवेदन तारीख को वृद्धि करिछंती राज्य सरकार। पूर्वरु एही आवेदनर शेष तारीख अगस्त 30 तारीख पर्यंत रहिथिला। सांबादिक माननकु अनुरोध रक्षा करी राज्य सरकार एही आवेदनर शेष तारीख को सेप्टेम्बर 8 तारीख पर्यंत वृद्धि करिछंती। पूर्वरु मध्य एही आवेदन समय सीमा को वृद्धि करा जाइथिला। आजिर आगामी खबर बाद पड़िथिबा 39टी अंचल को एनएससी घोषणा न कले राज्य रास्ता को ओल्हेइबु। स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे राज्य सरकारक द्वारा 16 नुआ एनएससी और 7टी म्युनिसिपालिटी घोषणा करा जाइथिबा बेले बीजेडी सरकारक द्वारा घोषित 56टी एनएससी मध्यरु 39टी अंचल को कार्यकारी न करिबा दुर्भाग्यजनक बोली बिजु जनता दल कहिछि। बीजेडी सरकारक द्वारा एनएससी भावे घोषित होइथिबा अंचल गुडी को पातर अंतर करी सरकार एपरि निष्पत्ति नेउछंती बोली बीजेडी कहिछि। परवर्ती खबर 800 एकर जागारे तयारी हेबो नुआ भुवनेश्वर। ए नै आज सूचना दैछंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्र। से कहिछंती भुवनेश्वर को विश्व स्तरीय सहर रे परिणत करने को राज्य सरकार अनेक कार्यक्रम हाथ को नैछंती। क्वाड सीट योजना रे भुवनेश्वर को अर्थनैतिक क्षेत्र रे परिणत कराजिबो। परवर्ती खबर राजधानी रे प्रतिष्ठा हेबो डपलर राडार सिस्टम। राजधानी रे डपलर राडार सिस्टम प्रतिष्ठा हेबा नै राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना देइछंती। खूब शीघ्र बालेश्वर और संबलपुर रे
ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚିଲ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲଟି ବସିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲଟି ବସିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ଚିଲଟି ବସିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସହ କେହି କେହି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଇଟି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖିଛନ୍ତି ପବନ ଖେଡ଼ା। ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏକାଧିକ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ପବନ ଖେଡ଼ାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ କି ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା? ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବୟାନ ବଢ଼ାଇଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏନ୍ଏସି ପରେ ଏବେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା। ବିଭାଜିତ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ଏନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏନ୍ଏସି କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବିଭାଜନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରାରେ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା। ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଚିପ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଯୋଶଭୂମି କନଭେନସନ୍ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ, ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଆର୍ଏସ୍ରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ କେ କବିତା। ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିରୁ କେ କବିତା ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଦଳରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ। ବିଆର୍ଏସ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ନିଜ ଝିଅ କେ କବିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ କେ କବିତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନାରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲେ ପୁଟିନ୍। ସାରା ବିଶ୍ୱ କାବା। ଚାଇନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ SCO ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ତିନି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଭାରତ, ଚାଇନା ଏବଂ ରୁଷକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ୍ ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟି ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। SCO ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମୃତ୍ୟୁର ମହାତାଣ୍ଡବ। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଶବ। ମାଟି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ଜୀବନ। ଭୂକମ୍ପ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ ତାର ଛାତିଥରା ଉଦାହରଣ ଆସିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ, ଯେଉଁଠି ଭୟଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଗଲାଣି 1400ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ। ରବିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ
ଭୂମିକମ୍ପ ମହାତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର, ଟି20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 65ଟି ଟି20 ଖେଳି 79 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍କ। 35 ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍କ ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରଠାରୁ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।